Very good morning, students. I welcome all of you in this session. Students, in the previous session, we started the poem Father Returning Home, written by Indian poet by Dilip Chitre. In the first session, we discussed about the first stanza, and I hope you must have understood what the poet Dilip Chitre wants to tell us from the first stanza. The first stanza totally focuses on the poet's father traveling from his workplace to the home. His hard work for the family but leads a monotonous life where no one is there to take care of him, to talk with him, or to understand his feelings. Alienation, indifference, old age in a modern society, isolation, the generation gap, and the future of the individual in the city are the central themes that are shown in the first stanza of the poem. Now, we will continue the second stanza of the poem Father Returning Home. See the page number 116. Let's continue. Let's start. First of all, I read the second stanza of the poem. Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate. Contemplate means think deeply. Man's estrangement from a man-made world. Estrangement means alienation, परकेपणा. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. Sullen means bad-tempered. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. See, nomad means migrants, gypsy, भटके जीवन जगणारा. Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. We enter the second scene in the life of poet's father as he returns home where he is not welcomed warmly. He is served weak tea and stale chapatis as no one is bothered to make a warm cup of tea after a long day at work. This gentleman is so adorable that he is still interested to read a book and has no complaint with the food. Home again. आणि ते एकदा घरी पोहोचले. घरी पोहोचल्यानंतर काय? आपण आत्तापर्यंत पाहिले की घाईघाईने घरी जातात. जेव्हा घाईघाईने आपण घरी जात असतो तेव्हा घरचे आपले वाट पाहत असतात. आपल्याला बघून खुश होत असतात. आता आपल्या मनात आले असावे की हे इतक्या घाईघाईने घरी जातात म्हणजे घरी जाण्याची किती ओढ निर्माण झाली आहे या व्यक्तीला. घरातील व्यक्ती आतुरतेने वाट पाहत असतील पण असे काहीही नाही.
या उलट घरी गेल्यावर कोणीही त्यांना प्रतिसाद देत नाहीत. आता कवी म्हणतो, आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी. आता या ठिकाणी चहाला वीक टी म्हटलेला आहे. वीक हा डिस्क्रायबिंग वर्ड वापरलेला आहे. आपल्याला कडक चहा माहिती असतो, परंतु या ठिकाणी वीक चहा वापरलेला आहे. याचा अर्थ काय? अजून एक वाक्य आहे, ते आपण वाचूयात. इटिंग अ स्टेल चपाती. आणि ते जेवायला बसतात. जेवायला बसल्यावर त्यांना स्टेल चपाती म्हणजे शिळी चपाती खावी लागली आहे. म्हणजे काय? थोडक्यात या ठिकाणी असे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की त्या व्यक्तीला कोणीही घरात महत्त्व देत नाही. त्यांची म्हणजे वयस्कर लोकांची जी काही बेसिक नीड आहे की थकून भागून आल्यानंतर घरातून आपल्याला कडक चहा प्यायला मिळावा, ही त्यांची बेसिक नीड पूर्ण झालेली नाही. किंवा ते येण्यापूर्वी बरेच आधी स्वयंपाक होऊन गेलेला आहे आणि तो थंड झालेला आहे. ते थकून भागून आले म्हणून त्यांच्यासाठी कोणीही तो स्वयंपाक गरम केलेला नाही किंवा कडक वाफाळलेला चहा त्यांच्यासाठी कोणीही बनवून दिलेला नाही. अनइम्पॉर्टंट व्यक्तीसाठी बनवलेला चहा, सर्वसाधारण व्यक्तीसाठी बनवलेला चहा त्यांना दिला जातो. आता त्यांचे स्वागत करायला कोणीही नाही म्हणून त्यांनी गच्च ठासून आणलेली पुस्तकांची पिशवी, त्यातून पुस्तकं ते बाहेर काढतात आणि पुस्तकं वाचायला घेतात. दॅट इज रीडिंग अ बुक. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. He then is deep in thoughts of human behavior. How in this man-made world another man is made to feel lonely just because he has crossed the prime of his life. Through this thought of the poet's father, the poet is trying to send the message to the readers how the elderly people deserve to be treated. They hope to find solace at home in the company of their near and dear ones. This scene heightens the father's alienation from the world around him. But he doesn't seem to have any complaint against this. Now he goes to the toilet and thinks about how men become isolated from the man-made world. The indifference that he suffers in the outside world, he suffers it at home too. बघा, he goes into the toilet to contemplate. या ठिकाणी काही वेगळ्या गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे. तो अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने केलेला आहे. तो उल्लेख आहे टॉयलेटचा. He goes into the toilet to contemplate. Contemplate means think deeply. गहन विचार करणे. गहन विचार करणे म्हणजे काय? हा विचार नेमका कसला आहे? तर आपल्याला एक लक्षात घ्यायचे आहे की आधीच्या ओळीशी त्याचा संबंध जोडायचा आहे. आधीच्या ओळीत आपण पाहिले की जेवण झाल्यानंतर त्यांनी पुस्तक वाचायला सुरुवात केली. आता त्यांना जगाशी संबंध तुटल्यामुळे कुठेतरी विरंगुळा म्हणून पुस्तक वाचत आहेत. आणि अशी मंडळी नेहमी फिलॉसॉफिकल बुक्स वाचत असतात. आणि या फिलॉसॉफिकल बुकमुळे एक वैचारिक शक्ती जागृत होते आणि मनुष्य डीप विचार करायला लागतो.
त्यानंतर बऱ्याच लोकांना विचार करायला वेळ फक्त टॉयलेटमध्ये मिळत असतो. अत्यंत गहन महत्त्वाचे विचार लोक फक्त तिथेच करत असतात. आणि काही जण असे म्हणतात की बऱ्याच आयडियाज वगैरे तिथे सुचत असतात. काही कवींना कविता सुद्धा तिथेच सुचत असतात. तर अत्यंत गंभीर असा विचार त्यांच्या मनात पुस्तक वाचण्यामुळे आलेला आहे. तर तो गंभीर विचार करण्यासाठी ते टॉयलेटमध्ये गेलेले आहेत. आणि तो विचार कोणता आहे? मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड. एस्ट्रेंजमेंट मीन्स अलायनेशन, विलगीकरण, अलग. मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड. बघा, मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट मीन्स अलायनेशन, मानवाचे विलगीकरण, अलग पडणे, फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड. किती भयानक वाक्य आहे. हे जग कोणी बनवले? मानवाने. आणि मानवच माणसापासून वेगळे पडत आहे, अशी फिलॉसॉफी त्यांनी कोणत्या तरी पुस्तकात वाचली असेल आणि त्या विषयावर गहन विचार त्यांनी टॉयलेटमध्ये केलेला आहे. कोणता विचार? मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड. माणसानेच बनवलेल्या माणसाच्या जगात मानव काय झालेला आहे? अलग अलग पडलेला आहे, एकाकी पडलेला आहे. Coming out he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. As he washes his hands, it trembles due to old age, and perhaps also from the fearful thought of his isolation from the rest of the world. The few drops of water clinging to his gray hair symbolizes that the old man is just holding on to his life, which bothers nobody. Coming out he trembles at the sink. सिंक म्हणजे हात धुण्याची जागा. सिंक जवळ आल्यावर काय झाले? कमिंग आउट ट्रेम्बल्स. ट्रेम्बल्स म्हणजे थरकाप होणे. पुन्हा या ठिकाणी का दिलेला असेल? ज्यावेळेस एखादी वयस्कर व्यक्ती असते, एखाद्या ठिकाणी बसल्यानंतर, त्यानंतर हळूच उठल्यानंतर लगेच त्याच्याकडे तेवढी एनर्जी नसते. हळूहळू येते, पण त्याआधी त्यांचा थरकाप होतो, पायाला मुंग्या येतात. तर अशा पद्धतीने आपल्या लक्षात येते की या ठिकाणी वयाचा उल्लेख केलेला आहे. त्यानंतर त्यांच्या मनात विचार येत असेल, म्हणजे आपल्या बाबतीत किती वाईट घडतंय आणि आपल्याला पाहायला कोणीही नाही. तर तो ट्रेम्बलिंग आहे, तो भीतीचा ट्रेम्बलिंग आहे. शिवरिंग हा थंडीने कापणे, शिवरिंग म्हणजे थंडीने कापणे, आणि ट्रेम्बलिंग मीन्स भीतीने घाबरणे. नेक्स्ट लाईन. The cold water running over his brown hands. त्यानंतर टॅप चालू केलेला आहे. थंड वॉटर त्यांच्या ब्राऊन हँडवर पडतंय. या ठिकाणी पुन्हा ब्राऊन हा शब्द आलेला आहे. कवीने या ठिकाणी पुन्हा कलर इमेज वापरलेला आहे. जसजसे आपले वय वाढत जाते तसे आपल्या स्किनचा कलर हा ब्राऊन पडत जातो. ब्राऊन म्हणजे डार्क. पुन्हा या ठिकाणी कवीने वयाचा संबंध घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. आणि हे करत असताना अजून एक फ्रेज वापरली आहे, ग्रेइंग हेअर. ग्रेइंग हेअर म्हणजे काय?
पांढरे होत जाणारे केस म्हणजे त्यांचे वाढते वय. या ठिकाणी त्यांचे वय वाढते आणि ते जे पांढरे होणारे केस आहेत त्या केसांना कुठेतरी पाण्याचे ड्रॉपलेट्स चिकटून बसलेले आहेत. नेक्स्ट लाईन. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. His children do not share a healthy bond with him. They don't share their jokes and sorrows with him, highlighting the generation gap that further separates the man from his surroundings. With old age, he is losing contact with his own children, who are reluctant to share their time with an outdated person who may not understand their jokes or secrets because of generation gap. They are not interested about his feelings. बघा. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. आता या ठिकाणी विषय आला घरातल्या मेंबर्सचा. या ठिकाणी शब्द आलेला आहे ही सलेंट चिल्ड्रन म्हणजे विक्षिप्त स्वभावाची त्यांची मुले. ते काय करतात? रेफ्यूज करतात. नेहमीच रेफ्यूज करतात. काय रेफ्यूज करतात? टू शेअर जोक्स अँड सिक्रेट्स विथ हिम. ती मुले आपले कोणतेही सिक्रेट्स आपल्या वडिलांसोबत शेअर करत नाहीत. कोणतेही जोक्स शेअर करत नाहीत. म्हणजे बॅड टेम्पर्ड स्वभावाची ती मुले चांगली नाहीत. त्यांना बापाची गरज नाही. यातून आपल्याला काय शिकायचे आहे विद्यार्थ्यांनो? की आपण सुद्धा ज्या वयात आहोत त्या वयात असताना ही जी घरात मोठी माणसे असतात त्यांच्या काही गरजा असतात. त्यांच्यासोबत आपण कसे बिहेव केले पाहिजे हे या कवितेतून आपण शिकू शकतो. ग्रामीण भागात हा प्रॉब्लेम नसतो, पण मेट्रोपॉलिटन सिटी किंवा कॉस्मोपॉलिटन सिटीमध्ये हा प्रॉब्लेम आपल्याला जास्त प्रमाणात दिसतो. He will now go to sleep, listening to the static on the radio dreaming. Listening to the static on the radio dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. The father has no choice but go to bed listening to the noisy radio. In the final lines of the poem, the man listens to the static on the radio as he goes to sleep. He dreams about the past when nomads who didn't have a permanent home braved hardships to discover a new subcontinent and built a new world for themselves. He will now go to sleep. आता झोपायला जाताना कोणीही बोलत नाही, हसी मजाक करत नाही. तर पुस्तकाव्यतिरिक्त कोणी सोबत असेल तर तो आहे रेडिओ. रेडिओवर ज्या काही घडामोडी आहेत आता ते ऐकतात विरंगुळ्यासाठी. म्हणजे जुन्या काळातील कथा आहेत. ही जुन्या काळातील कथा आहे ज्या काळामध्ये TV, मोबाईल नव्हता. त्या काळामध्ये रेडिओ खूप महत्त्वाचा होता. आता रेडिओ ऐकता ऐकता त्यांना ड्रीमिंग स्वप्न पडणार आहेत. त्या स्वप्नात ॲन्सेस्टर्स आहेत म्हणजे पूर्वज आहेत. He dreams of his ancestors, that is his past, and about his future, his grandchildren. His present life does not allow him to communicate freely. So he tries to find relief in the company of his forefathers.
the Aryans and have entered the Indian subcontinent through the Khyber Pass. This is a hint to the change that has come in the modern world, which has no time to think about elderly people. Their loneliness. He sleeps dreaming of the future generation, his grandchildren, perhaps hoping for better days to come. आता रेडिओ ऐकता ऐकता त्यांना स्वप्न पडणार आहेत. त्या स्वप्नात ॲन्सेस्टर्स आहेत आणि ग्रँडचिल्ड्रेन आहेत. ॲन्सेस्टर्स म्हणजे पास्ट हिस्ट्री आहे आणि ग्रँडचिल्ड्रेन म्हणजे फ्युचर हिस्ट्री आहे, फ्युचर आहे. म्हणजे ते आता ॲन्सेस्टरबद्दल म्हणजे पास्ट हिस्ट्रीबद्दल आणि ग्रँडचिल्ड्रेन म्हणजे फ्युचर जनरेशनबद्दल विचार करतायत की त्या विचार करत आहेत, प्रयत्न करत आहेत स्वतःला त्या लोकांशी जुळवून घेण्याचा, जे आता अस्तित्वात नाही. आणि जे आता अस्तित्वात आहेत ते आपल्या आजूबाजूला ते आपल्याला जुळवून घ्यायला तयार नाहीत. म्हणजे जे नाहीत त्यांचा विचार करतात. किती भयंकर अवस्था आहे समजून घ्या. म्हणजे समोर असलेली व्यक्ती त्यांच्याशी आपल्याला जुळवून घेता येत नाही. ते आपल्याशी जुळवून घेत नाहीत. म्हणजे स्वतःला माणसासोबत जुळवून घ्यायचे असेल तर कोणत्या माणसांसोबत जुळवून घेतोय व्यक्ती? भूतकाळातील आणि अजून न आलेल्या भविष्यकाळातील व्यक्तीसोबत जुळवून घेण्याचा माणूस प्रयत्न करतोय. अतिशय माणसाची ही दयनीय अवस्था झालेली आहे की मनुष्य माणसापासून इतका दूर झालेला आहे की माणसापासून माणसासोबत जुळवून घेण्यासाठी स्वप्नात जावे लागते आणि नसलेल्या लोकांसोबत त्याला जुळवून घ्यावे लागते. आता ही ॲन्सेस्टर्स म्हणजे कोण आहेत? ऑफ नॉमेड्स, भटक्या जमाती. नॉमेड्स मीन्स भटक्या जमाती. हे ॲन्सेस्टर्स म्हणजे कोण आहेत? नॉमेड्स, कधीतरी कुठून तरी आलेल्या, एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपखंड, त्यात कोणत्या तरी मार्गे थ्रू अ नॅरो पास, ज्याला आपण खैबर खिंड म्हणतो, या खैबर खिंडीतून कधीतरी या भटक्या जमाती भारतात प्रवेश करतात. कधीतरी ते स्थायिक झाल्यात तो काळ व्यक्तीला आठवतोय. का आठवतोय? कारण आज जी लोक अस्तित्वात आहेत त्यांच्यासोबत जुळवून घेता येत नाही. त्यामुळे भूतकाळातील आपल्याच पूर्वजांसोबत ते कम्युनिकेट करतात, त्यांच्यासोबत जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतायत किंवा आपल्या ग्रँडचिल्ड्रनचा विचार करतायत. अशा पद्धतीने ही एक हृदयद्रावक कविता आहे. या व्यक्तीला कोणी कडक चहा बनवून देत नाही, गरम पोळी बनवून देत नाही. त्याचबरोबर रेल्वेतून प्रवास करताना आजूबाजूचे सर्व कम्युटर्स, सर्व प्रवासी किती शांत आहेत. या दोन घटनेतून आपल्याला लक्षात येते की मनुष्य अलग, वेगळा, ॲलिनेशन झालेला आहे. एखादा शब्द वाक्यातून यावा आणि जावा तशी अवस्था माणसाची झालेली आहे. कवीने अशा व्यक्तीसाठी कवितेमध्ये वयासाठी कितीतरी कलर इमेज वापरलेले आहेत. यावरून आपल्या मनात दया, कणव निर्माण होते. तर विद्यार्थ्यांनो, या कवितेमधून आपल्याला खूप काही शिकायला मिळतं की आपण सुद्धा आपल्या घरातल्या वयोवृद्ध व्यक्तींबरोबर कसं वागलं पाहिजे. आपण त्यांच्याबरोबर आपल्या सिक्रेट्स, जोक्स शेअर केल्या पाहिजेत, त्यांना रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, त्यांना आपण समजून घेतलं पाहिजे. द पोयम फादर रिटर्निंग होम प्रेझेंट्स रिअल पिक्चर ऑफ द मॉडर्न सोसायटी. The loneliness and indifference the old man faces move me a lot.
Father Returning Home is a dramatic monologue, the voice of a son detailing the scenes from the life of his father. The poem focuses on the theme of alienation or estrangement experienced by the aged in their twilight years. In the poem Father Returning Home, the poet talks about his father's loneliness and alienation from the man made world. Students, I conclude my lecture here. I stop here. Okay, thank you.